Welcome to the second part of the first unit. We have already discussed the people's relationship with nature and how the beings they lived harmony with nature in the first part. And in this part, we are going to learn a short story written by Vaikam Muhammad Bashir. He is known as the Beypur Sultan and he wrote many short stories. I think many of you have read his short stories. Okay, now we can go to the unit. The snake and the mirror. Has a snake ever coiled itself around any part of your body? A full-blooded cobra? All of us felt silent. The question came from a homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with the tale. Has a snake ever coiled? What is coiled? Coiled means chuttitu. Has a snake ever coiled it around any part of your body? A full-blooded cobra. No, not an ordinary snake, a full-blooded cobra. All of us felt silent. The question came from the homeopath. A homeopath means a homeopathy doctor. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively. Attentively means carefully. And the doctor continued with the tale. Then the doctor began to tell a story. Okay, second paragraph. It was a hot summer night about 10 o'clock. A hot summer night about 10 o'clock. Summer night. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant. At the restaurant and returned to my room. എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് returned. I heard a noise from above. He heard a noise from above as I opened the door. When he opened the door, he heard a noise. The sound was a familiar one. It was not a strange to him. അതെന്തായിരുന്നില്ല, strange ആയിരുന്നില്ല. It was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. One could say that rats and I shared the room. Rats means എലികൾ. ഒരാൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, rats and the doctor shared the room. റാറ്റ്സും ഡോക്ടറും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? I took out my box of match box and lighted the kerosene lamp. Kerosene lamp എന്ത് ചെയ്തു? Lighted, കത്തിച്ചു, on the table. Okay, third paragraph. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase. Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. The house was not electrified. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നില്ല, ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല വീട്. ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മാൾ റെൻറ്റഡ് റൂം. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? റെൻറ്റഡ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത റൂമായിരുന്നു. I had just set up medical practice. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് തുടങ്ങുക, നേരത്തെ we have already discussed that he was a homeopath doctor. I had just set up medical practice. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് തുടങ്ങിയായിരുന്നു, പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And my earnings were meager. Meager means very poor.
വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സമ്പാദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടക്കം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ പോവില്ല. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമ്പാദ്യമായിരുന്നു ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനമാണ് ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സമ്പാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം. I had about 60 rupees in my suitcase. എൻ്റെ സ്യൂട്ട് കേസിൽ ആകെ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ഓൺലി 60 rupees. Along with some shirts and dhotis. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ്. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. പിന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സോളിറ്ററി എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ട്, ഒരു കോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വെയറിങ്. അതായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. ഓക്കെ, 4th പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for little air, but the wind god seemed to have taken time off. Okay. I took off my black coat. Took off means removed. I took off my black coat, white shirt and not so white. Not so white. അത്ര വൈറ്റ് ഒന്നുമല്ല. Not so white vest and hung them up. എന്ത് ചെയ്തു? I ഹാങ്ങറ തൂക്കിയിടുക. I opened the 2 windows in the room. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഔട്ടർ റൂം. എന്താണ്? പുറത്തേക്കുള്ള റൂമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വൺ വാൾ ഫേസിങ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ്. ഒരു യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റത്തേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ നിന്നിരുന്നത്, ഒരു വാൾ ചുമര് നിന്നിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗാബിൾസ്. എന്താണ് ടൈൽഡ് റൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിട്ടത്. വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗാബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വാൾ. നമുക്കറിയാം അത് കഴുക്കോല്, നമ്മൾ പഴയ വീടാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ടെറസ് വീടൊന്നുമില്ല, പഴയ ഒരു വീടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ച് കഴുക്കോലുണ്ടായിരിക്കും. പട്ടികയും കഴുക്കോലൊക്കെ അടിച്ച് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു പഴയ ഓടിട്ട വീടായിരുന്നു അത്. ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിങ് ഗാബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വാൾ. ദർ വാസ് നോ സീലിംഗ്. ആ വീട്ടിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർ വാസ് നോ സീലിംഗ്. ദർ വാസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബീം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് വേറൊരറ്റത്തേക്ക് വരെ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ആര് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു? റാറ്റ്സ്. ദർ വാസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബീം. ഐ മെയ്ഡ് മൈ ബെഡ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ വാൾ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഐ വാസ് റെഡി ടു സ്ലീപ്പ്. I lay down but I could not sleep. എന്തുണ്ടായത്? I could lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air. We have already said that it was very hot. It was a summer night. So I got up. ഞാൻ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു? Got up എന്ന് എഴുന്നേറ്റു. And went out to the veranda for a little air. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോയി? വരാന്തയിലേക്ക് പോയി. But the wind god seemed to have taken time off. പക്ഷേ അവിടെ ആരുണ്ടായിരുന്നു? വിൻഡ് ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് തീരെ കാറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. I went back into the room. ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ കാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വെൻ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ചെയർ. എവിടെ ഇരുന്നു? ഓൺ ദ ചെയർ. ഐ ഓപ്പൺ ദ ബോക്സ് ബിനീത്ത് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ടുക്ക് ഔട്ട് എ ബുക്ക്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ബോക്സിൽ തുറന്നിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു. ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക. അയാളൊരു ഡോക്ടറാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. ഇതെടുത്ത സമയത്ത് അത് ഞാൻ ടേബിളിന് മുകളിൽ വെച്ചു. അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു?
ഒരു ലാർജ് മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയൊരു കണ്ണാടി. എ സ്മാൾ കോം ലേ ബിസൈഡ് ദ മിറർ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? ഒരു ചെറിയ ഒരു ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ചീർപ്പും കണ്ണാടിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് തോന്നുക? അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. നോക്കാം, ഇവിടെ ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. വാട്ട് വാസ് ദ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് കെയിം അപ്പ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്? വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര സജസ്റ്റ്? ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ. വാട്ട് വാസ് ദ സൗണ്ട്? ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങളൊന്ന് ഉത്തരം എഴുതുക, എന്നിട്ട് അത് നോക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. അതുവരെ ബൈ.